understood the system of the college, okay, and you are very aware with the whole subject, and you all of you are adjust with the computer subject, okay. And we are learning this basic concept of basic subject. This one is the basic subject. Those who are not anything know about the computer, they can know the computer how it's work, okay. Up till now we have learned the very basic topics that are definition of computer, uh, classification of computer. That classification is based on size and the process, and history and generation of computers that we have learned in last 4 lectures, okay. Today we are going to learn the basic concept and basic diagram of computer, how computer is working, that we will learn in this lecture, okay. So let's do it. That is also called the simple model of computers, okay. That is simple model of computers. Computer is basically divided, conceptually divided into 3 part. That 3 part are input unit, central processing unit, and output unit. That is shown in the diagram, okay. That is the simple workflow of the computer. Input unit, that is IU, central processing unit CPU, and output unit OU, okay. These are the basic part. Each and every part we are going to learn, okay. દરેક part આપણે આજે ભણીશું. And now if that first of all I am going to show the block diagram of the computer. That block diagram, that is in next slide, that is this one. Block diagram, input unit, that is same as the again the previous one, but CPU is divided into 3 part, okay. That first part is memory unit, control unit, and arithmetic unit, and output unit, okay. This each and every part, every unit we are going to learn, okay. So first of all I think all of you are clear with that. Basic process of computer is that we already learn in first lecture what are the basic process of computer: input, process, and output. What is that input? That is input unit, okay. What is that process? That is CPU. And what is their output? That is output unit, okay. That is unit. And what are the devices used for input unit, which are the devices used for the processing unit, and which are the devices that are used for the output unit, that we are going to learn in this lecture, okay. So now first of all see the input unit. That is first next slide. Input unit. Input unit is that unit which provides a user interaction with the computer, with the CPU. CPU, we can say that what is the computer? That is CPU, okay. તો CPU સાથે interaction માટે, એની સાથે communication માટે input unit નો use થાય છે. એ તમને આખી પ્રોસીજર છે એ પ્રોવાઈડ કરશે. તો ઇનપુટ યુનિટ માટે ડિવાઇસ યુઝ થાય. Devices through which the user interacted, communicate with the computer, that is known as input devices. એવી devices, એવું component કે જેનાથી તમે user computer સાથે communicate કરી સકો, એને input device કહેવાય. Computer system uses many devices for input purpose. ઘણા બધા devices એવી છે કે જે input માટે તમે use કરી શકો છો. એના માટે we have categorized the input devices in 2 parts. Input devices ને 2 પાર્ટમાં ડિવાઇડ કર્યા છે. That parts are, that is in next slide, direct input devices, and second one is indirect input devices. Direct input devices કયું છે કે એ devices શું કરશે? તો they are directly interact, human can interact directly with machine or computer, okay. Human machine communication, that is direct communication. તમે સીધું ટાઈપ કરીને અંદર નાખો છો, that is direct communication, okay. તમે ક્યાંયથી લઈને આપો છો,
રાઈટ, તમે ક્યાંયથી કોપી કરીને આપો છો તો એ ડાયરેક્ટ કમ્યુનિકેશન નથી, કોઈક વચ્ચેની કોઈક મીડિયમ છે કે જ્યાંથી તમે કોપી કરીને કોમ્પ્યુટરમાં આપો છો, તો એ જે છે એ ઇનડાયરેક્ટ ઇનપુટ ડિવાઇસ છે. ઓકે, તો કીબોર્ડ ઇઝ ઓફ અ વર્કસ્ટેશન કનેક્ટેડ ડિરેક્ટલી ટુ અ કમ્પ્યુટર ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ ડાયરેક્ટ ઇનપુટ ડિવાઇસ. એ હમણાં જ મેં તમને કહ્યું કે તમે કમ્પ્યુટરને ડાયરેક્ટ ઇન્ટરેક્શન કરો છો, ડાયરેક્ટ ટાઈપ કરીને કમ્પ્યુટરમાં ઇનપુટ આપો છો, તમે વર્ડમાં ટાઈપ કરીને આખું એક ડોક્યુમેન્ટ બનાવો છો, તમારો ડેટા બનાવો, ક્વોલિફિકેશન માટેનો ડેટા તમે રેઝ્યુમ બનાવો છો તમારો, તો એ રેઝ્યુમ જે છે એ તમે ટાઈપ કરીને આપશો. રાઈટ, તો એ જે રેઝ્યુમ છે એને કીબોર્ડ થ્રુ તમે ટાઈપ કરશો, તો એ ઇનપુટ તમે આપો છો, ધેટ આર ધ ડાયરેક્ટ ઇનપુટ ડિવાઇસ. Okay, all these devices are components used for interpretations and communication between people and computer system. આ બધા component જે input direct input devices ના જે component છે એ direct કમ્યુનિકેશન કરવા માટે ઇન્ટરપ્રિટેશન્સ છે, ઇન્ટરપ્રિટેશન જે કોમ્પ્યુટેશન્સ કહેવાય, ઇન્ટરપ્રિટેશન દેટ ઇઝ કોમ્પ્યુટેશન્સ, એટલે કે તમે ઇનપુટ જે આપો છો પછી એ ડેટા સાથે તમારે કાંઈ પણ કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવી છે કે એને કાંઈ એડજસ્ટ કરવું છે, એને કંઈ ફોર્મેશનમાં મૂકવું છે, દેટ આર કોલ્ડ ઇન્ટરપ્રિટેશન. રાઈટ, તમે ઇનપુટ ખાલી ટાઈપ જ કરશો, પછી શું કરશો તો કે એ કોમ્પ્યુટરની એપ્લિકેશન છે એનો યુઝ કરી અને એ કોમ્પ્યુટરની એપ્લિકેશન્સમાં તમે એને યુઝ કરશો અને એને ફોર્મેટ કરશો, એને બોલ્ડમાં લેટરમાં કરશો, એના સાઇઝ મોટી કરશો, એને કલર્ડ કરશો, ટેબલ ફોર્મેશનમાં મૂકશો, કંઈક ડિઝાઇનિંગ અલગ અલગ મૂકશો, તો દેટ આર ધ ઇન્ટરપ્રિટેશન. ઓકે, કમ્યુનિકેશન કરશું દેટ મીન્સ કે તમે એને ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં આપો છો, ટાઈપ કરો છો, તો એ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજનું એ કમ્યુનિકેટ કરશે, એ રીડ કરી શકશે. રાઈટ, તો ધીસ આર ધ કમ્પોનન્ટ દેટ ડિવાઇસીસ એ ડિવાઇસીસ છે એ યુઝ કરશે. અધર એક્ઝામ્પલ ફોર ઇનપુટ ડાયરેક્ટ ઇનપુટ ડિવાઇસીસ આર માઉસ. રાઈટ, તમે કંઈ સિલેક્ટ કરીને ત્યાં આપો છો, ડ્રો કરો છો, તો એ માઉસ છે. ઇન પેઇન્ટમાં કે વર્ડ પેઇન્ટરમાં કે એમાં જઈને તમે પ્રિન્ટ કરો છો, તો એ માઉસ છે. ઇનપુટ પેન, રાઈટ, કંઈક પેનથી જ તમે સીધું ઇનપુટ આપો છો, રાઇટ કરો છો કાંઈ પણ સીધું પેનથી. રાઈટ, ટચ સ્ક્રીન, મોબાઈલમાં યુઝ કરો જ છો ટચ સ્ક્રીનનો. માઇક્રોફોન, તમે જે બોલો છો એ ઓડિયો આવા જ ઇનપુટમાં આપવી છે, તો એ માઇક્રોફોનથી અપાશે. કાર્ડ રીડર, રાઈટ, તમે કોઈ પણ એક લાઇબ્રેરીની બુક છે તો ઇસ્યુ કરવાની છે, તો એમાં પાછળ એનો બારકોડ હશે, તો એ બારકોડ રીડર એના માટે કોઈ આઈ કાર્ડ છે, તમે એક આઈ કાર્ડનું ઇનપુટ જે છે એ એમાં નાખવાનું છે, તો એનો કોડ હશે, એ કોડ એની અંદર મૂકવાનો છે, તો એ જે છે એ કાર્ડ રીડર કહેવાય. રાઈટ, તો એ કાર્ડ રીડર જે છે એ સિક્વન્સમાં એ કાર્ડ રીડરની અંદર શું હોય તો કે એ કોમ્પ્યુટરની અંદર કોડ જે હોય, ઇલેક્ટ્રોનિક પલ્સીસ જે છે એ પલ્સીસ છે સિક્વન્સમાં એમાં મૂકેલા હોય, સેમ એઝ બારકોડ જેવું જ હોય. રાઈટ, પણ એ કમ્પ્યુટર સમજી શકે એ ફોર્મમાં આપેલું હોય, તો એ કાર્ડના જે પલ્સીસ છે એ કોમ્પ્યુટરની સામે તમે રાખો એટલે એ સ્કેન કરી શકે, રીડ કરી શકે. રાઈટ, અને એ રીડ કરીને પછી એનો જે ડેટા છે એ ફોર્મેશન છે અંદર લઈ શકે, તો એ કાર્ડ રીડર. મેગ્નેટિક ઇંક રીડર, OMR સ્ક્રીનમાં જે હોય એ મેગ્નેટિક ઇંક રીડર. ગ્રાફિક ટેબ્લેટ, તમે ઘણી વખત મમ્મી સાથે જો ક્યાંય ગયા હોય બેંકમાં, તો લોકર ખોલવા માટે ગ્રાફિક હોય છે. રાઈટ, તો એ લોકર માટે જ તમે સાઇન ઇનપુટ આપો છો, તો એ શું છે, એ ઇનપુટ થાય છે તમારી સાઇન અને એને મેચ થાય છે, તો એ ગ્રાફિક ટેબ્લેટ છે કે જ્યાં તમે કાંઈ પણ લખો છો એ સાઇન છે એ ત્યાં લખાઈ જાય છે. ટ્રેક બોલ, દેટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ માઉસ. એન્ડ લાઇટ પેન, લાઇટ પેન છે સેમિનાર કે એમાં અત્યારે હું અહીંયા જે તમને રેડ કલરનું આ પોઇન્ટર દેખાય છે એવું જ એક લાઇટ પેન હોય કે જેનાથી તમે સેમિનારમાં દૂરથી જ કોઈ ફોલ્ડર કે કાંઈ છે એ કરાવી શકો છો અને લખી પણ શકાય છે એનાથી. એવી ટાઈપની પેન પણ આવે છે કે માઉસની જેમ તમે કાંઈમાં લખી શકો છો દૂરથી જ તમે, વિધાઉટ ટચિંગ. રાઈટ, આજે હું ફરે છે એવી જ રીતે હું અહીંયા કાંઈ પણ લખું તો એ ત્યાં લખાઈ જાય સ્ક્રીન ઉપર, આ વસ્તુ પણ ત્યાં યુઝ થાય છે. Direct input devices. Next one is indirect input devices. Indirect input devices, human interact does not interact directly.
ડાયરેક્ટ ઇન્ટરેક્ટ નથી કરવાનું, પણ ક્યાંયથી રેકોર્ડેડ ફોર્મ છે એ ફોર્મ તમારે અહીંયા લઈ આવવાનું છે. દેટ રેકોર્ડેડ ફોર્મ એઝ વર્ક એઝ એ મીડિયમ. Okay, so this indirect input devices require data to be recorded on an input medium such as magnetic material. Devices that read data record on special coated flexible plastic or floppy disk and magnetic tape are often used. એટલે આવો કોઈ એક રેકોર્ડેડ ફોર્મેશન હોય કે જેમાં એ ડેટા રેકોર્ડ કરેલો હોય અને એ રેકોર્ડેડ ડેટા છે તમે કોમ્પ્યુટરને આપો છો. રાઈટ, તો ડેટા ફ્લોપી ડિસ્ક છે તો ફ્લોપીમાં કંઈક ડેટા છે, હાર્ડ ડિસ્કમાં છે કંઈ ડેટા, સીડીમાં છે, ડીવીડીમાં છે. તમે મૂવી જોવું હોય તો શું કરવાનું, એને ઇનપુટ આપો છો, એને કોપી કરો છો તમારા પીસીમાં અને પછી અથવા તો ડાયરેક્ટ એમાંથી જ રીડ કરીને આપે છે. રાઈટ, તો આ બધી વસ્તુ છે એ ઇનડાયરેક્ટ ઇનપુટ ડિવાઇસીસ. ઓકે, સો આઈ થિંક ઓલ ઓફ યુ આર ક્લિયર વિથ ઇનપુટ યુનિટ્સ. ઓકે, નેક્સ્ટ વન, આઉટપુટ યુનિટ. Output unit is which output you can see the output which provides CPU interactions with user. CPU માંથી તમારે ડેટા યુઝરને આપવાનો છે. પેલું છું યુઝર પાસેથી સીપીયુમાં આપવાનો છે, ઇનપુટ ડિવાઇસમાં યુઝર પાસેથી સીપીયુમાં આપવાનો છે અને આમાં આઉટપુટ ડિવાઇસમાં સીપીયુમાંથી યુઝર પાસેથી લેવાનો છે. રાઈટ, તો એ ડેટા જે છે ને આઉટપુટ યુનિટ કહેવાય. આઉટપુટ ડિવાઇસીસ શું કરશે, તો લાઈક ઇનપુટ ડિવાઇસીસ, આઉટપુટ ડિવાઇસીસ આર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ઓફ ઇન્ટરપ્રિટેશન્સ એન્ડ કમ્યુનિકેશન્સ બિટવીન કમ્પ્યુટર એન્ડ હ્યુમન. ઇન્ટરપ્રિટેશન મેં આગળ જ સમજાવ્યું કે શું છે, દેટ ઇઝ કમ્પ્યુટેશન્સ. તમે જે ડેટા આપો છો એ ડેટાનું જે પ્રોસેસ કરવાની છે એ પ્રોસેસ કરી અને પછી તમને એ ફોર્મેશન આપે તો દેટ ઇઝ ઇન્ટરપ્રિટેશન. એ ઇન્ટરપ્રિટેશન કંઈ પણ તમે ચેન્જીસ એમાં કરી શકો છો અને એને તમે પ્રિન્ટ કરવાનું છે તો પ્રિન્ટ આપો, એને શો કરવાનું તે શો આપવાનું છે, એને બીજા ફોર્મેશનમાં બીજા કમ્પોનન્ટને આપવાનું છે તો એ કમ્યુનિકેશન થશે. એ કમાન્ડ જે છે એ કમાન્ડ તમને એ કરી આપશે. These devices take machine coded output result from the processor and convert them into a form that can be used by people. હવે આપણને એક વસ્તુ આ પણ ખ્યાલ તમને હશે જ કે કમ્પ્યુટર છે એ ડિજિટલ ફોર્મમાં વર્ક કરે છે અને ડિજિટલ ફોર્મ છે એ આપણે યુઝ નથી કરી શકતા. રાઈટ, આપણને ડિજિટલ ફોર્મ ખબર ન પડે. હું તમને કોઈ 100 છે એને હું ડિજિટલ ફોર્મમાં 10101011 આવું છે એ ફોર્મ આપું તો તમને એ સમજાય નહીં, કારણ કે આપણે ડે ટુ ડે લાઈફમાં ડેસિમલ સિસ્ટમનો યુઝ કરીએ છીએ. બેઝિક્સ ઓફ ડેસિમલ સિસ્ટમ ઇઝ 10, એટલે આપણે 0 to 10 નંબર સુધી વર્કઆઉટ કરીએ છીએ. જ્યારે બાઇનરી છે 0 અને 1 બે જ નંબર સુધી વર્કઆઉટ કરે એટલે એને બાઇનરી કહે છે. તો એ બાઇનરી ફોર્મેશનમાં એને ડેટા કોપી કરીને રાખ્યો છે એ આપણે સમજી ન શકીએ, એટલે યુઝર કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇન that formation, they can convert it in that formation. ઓકે, તમે જે ફોર્મેશનને સમજી શકો એ ફોર્મેશનમાં એ તમને કન્વર્ટ કરીને આપે. that is called the output devices. ઓકે, તો that is printed or displayed report, visual display unit, speaker, printer, etc. etc. are the output device. તમારે ખાલી શો જ કરવાનું છે, ઇમેજ શો કરવાની છે તો એ વિઝ્યુઅલ ડિસ્પ્લે યુનિટમાં એટલે કે મોનિટરમાં તમને મળશે, પ્રિન્ટરમાંથી તમને પ્રિન્ટ કરીને આપશે. Okay, so that are the output devices. Again, output devices can be categorized into two formation: soft copy output devices and hard copy output devices, and third one is display output devices. That I have mistake in this, that not three, two, there will be three categories. Okay, soft copy output devices, in that soft copy output devices displays out only the output. એ ખાલી આઉટપુટને જ ડિસ્પ્લે કરશે અને એ આઉટપુટ ડિસ્પ્લે ક્યાં કરશે, તો ડિસ્પ્લે ડિવાઇસીસ એન્ડ મેમરીઝ લાઇક સીડીઝ, ડીવીડીઝ, પેન ડ્રાઈવ, મેમરી કાર્ડ એક્સેટ્રા આ ફોર્મેશનમાં જો આપે એને સોફ્ટ કોપી કહેવાય. તમે પ્રિન્ટ આઉટ કાઢો તો એને હાર્ડ કોપી કહેવાય. તો ડિવાઇસીસ ગીવ્સ એન આઉટપુટ ઇન પ્રિન્ટેડ ફોર્મ, તો એને પ્રિન્ટેડ ફોર્મમાં આપે, જે ફોર્મેશનમાં જે છે એ ફોર્મેશનમાં એક પેપર ઉપર પ્રિન્ટ કરીને આપે તો એને પ્રિન્ટેડ ફોર્મ કહેવાય, એને હાર્ડ કોપી કહેવાય. અને તમે પેન ડ્રાઈવમાં એ વસ્તુ લઈ જાઓ તો એને સોફ્ટ કોપી કહેવાય. ઓકે, તો દેટ ઇઝ સોફ્ટ કોપી આઉટપુટ ડિવાઇસ. સોફ્ટ કોપી આઉટપુટ ડિવાઇસ તરીકે આપણી પાસે ઘણી બધી અવેલેબલ છે, સીડી છે, ડીવીડી છે, પેન ડ્રાઈવ છે, મેમરી કાર્ડ છે. રાઈટ, તો એ બધી સોફ્ટ કોપીમાં છે. દેન તમે નેટવર્કમાંથી ટ્રાન્સફર કરો તો પણ એ સોફ્ટ કોપી જ થઈ. હાર્ડ કોપી છે એ પ્રિન્ટર્સ થ્રુ પ્રિન્ટ કરો
તો એ પ્રિન્ટ આઉટપુટ ડિવાઇસ છે, પ્રિન્ટેડ ફોર્મમાં હાર્ડ કોપી ડિવાઇસ. ધેન અનધર વન ઇઝ ડિસ્પ્લે આઉટપુટ ડિવાઇસ. જનરલી only you want to display that one, that is a display on screen. ખાલી સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે જ કરવાનું છે, એને ક્યાંયથી આવું જોવાનું કે લઈ જવાનું નથી, ખાલી સ્ક્રીન ઉપર જોવાનું છે. that is visual display monitor. Monitor is the display unit. ઓકે, મોનિટર એન્ડ ડિજિટલ ફોટો ફ્રેમ. અત્યારે આ વસ્તુ પણ આપે છે, ડિજિટલ ફોટો ફ્રેમ, કે જે તમને ખાલી ડિસ્પ્લેઝ કરશે. એ ફોટો ફ્રેમમાં તમે બધા જ ફોટોઝ તમે મૂકી દો અને એને સ્ક્રોલિંગમાં મૂકી દો તો એ ટર્ન બાય ટર્ન એક પછી એક ફોટો તમને બતાવે છે. તો દેટ ઇઝ અ ડિસ્પ્લે આઉટપુટ ડિવાઇસ. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન, central processing unit. Again we have seen that CPU has three part. Okay, and CPU is also called a brain of computer, heart of the computer. computer નો મેઇન કામ તો CPU થી જ થાય છે, બધી પ્રોસેસ ત્યાં જ થાય છે. જે પ્રોસેસ જે ફોર્મમાં જોઈએ છે એ પ્રમાણે તમે ઇનપુટ આપો છો અને એ પ્રમાણે આઉટપુટ લે છો. That why it is a brain of computer, because all the operation, storage, process and retrieval, પાછું get કરો છો, that is retrieval, are performed in this part. Store એટલે તમે એને મેમરીમાં સ્ટોર રાખો છો, રાઈટ. પ્રોસેસ કરાવો છો, કેલ્ક્યુલેશન્સ કરાવો છો, ફોર્મેશન ચેન્જ કરો છો, દેટ આર ધ પ્રોસેસ. રિટ્રાઈવલ મેમરીમાં સ્ટોર રાખ્યું છે અને પછી જ્યારે જોઈએ છે ત્યારે એની પાસેથી તમે લ્યો છો, તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ રિટ્રાઈવલ. આજે મેં સેવ કર્યું કાલે ફરીથી જોઉં છું, દેટ ઇઝ કોલ્ડ રિટ્રાઈવલ. ઓકે, તો એ રિટ્રાઈવલ ડેટા. CPU ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ થ્રી પાર્ટ: મેમરી યુનિટ, control unit and arithmetic logical unit. This arithmetic logic unit control sections and are made up the CPU. કંટ્રોલ યુનિટ અને એરિથમેટિક યુનિટ, આ બંને યુનિટથી તો CPU બને છે. ઓકે, નાઉ વી વિલ સી ધ all three part individually. First one is memory. Computer system also have storage areas, often referred to as a memory. જ્યાં કમ્પ્યુટરમાં ડેટા સ્ટોર થાય છે, that are called memory. There are different type of memories we have. Okay, the memory can receive, hold it and deliver data when instructions are given. જ્યારે તમે કાંઈ પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપો છો, રાઈટ, તમે સેવ બટન ઉપર ક્લિક કરો છો, દેટ મીન્સ કમ્પ્યુટર ઇઝ રિસીવિંગ યોર ડેટા. એન્ડ હોલ્ડ ઇટ, તમે સેવ કરીને એને ખાલી ડિસ્પ્લે કરો છો, રાઈટ. તો એ વર્કિંગ અને એના એ ડિસ્પ્લે કરીને એના ઉપર તમે વર્ક કરો છો, એડિટ કરો છો, કાંઈ પણ એમાં ચેન્જીસ કરો છો અને પછી પાછું સેવ કરો છો. તો જ્યારે એડિટ કરો છો, ધેટ ઇઝ હોલ્ડ. એન્ડ ડિલિવર ડેટા, જ્યારે તમે એકમાંથી બીજાને ટ્રાન્સફર કરો છો, તમે કોઈને સેન્ડ કરો છો, તો દેટ વિલ ડિલિવર ડેટા, રાઈટ. અને કોપી કરો છો એક ડ્રાઈવમાં, ફોલ્ડરમાંથી તમે ડ્રાઈવમાં કે ડેસ્કટોપમાંથી ડ્રાઈવમાં કોપી કરો છો, દેટ ઇઝ ડિલિવર ધ ડેટા એઝ પર યોર ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ. Okay, so that is a memory. Data that are being processed are held in primary memory or storage. It is also called primary memory or storage memory, referred as working memory, which is capable of sending and receiving the data at very high speed. મેમરીમાં પ્રાઇમરી મેમરી છે, બે ટાઈપની મેમરી છે, પ્રાઇમરી મેમરી એન્ડ સેકન્ડરી મેમરી. પ્રાઇમરી મેમરી શું કરશે, તો જ્યારે ડેટા પ્રોસેસ થતો હશે ત્યારે થોડી વાર માટે, જ્યારે પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થાય નહીં ત્યાં સુધી એ ત્યાં પ્રાઇમરી મેમરીમાં હોય છે, રાઈટ. એટલે દેટ મીન્સ કે તમે અત્યારે ફોલ્ડર ખોલ્યું છે, વર્ડનું ડોક્યુમેન્ટ કરો છો, કંઈ પણ ટાઈપ કરો છો, પણ જ્યાં સુધી તમે સેવ નહીં કરો ત્યાં સુધી એ પરમેનન્ટ સેવ નહીં થાય, એ પ્રાઇમરી સ્ટોરેજ મેમરીમાં હશે. હોલ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થાય પછી તમે એને સેવ બટન ઉપર ક્લિક કરો ત્યારે એ સેકન્ડરી મેમરીમાં જાય. Okay, that is says in this particular point, capable of sending and receiving the data at very high speed. ફટાફટ તમે જે ક્લિક કરો છો તમને બતાવે, પાછું તમે સેવ કરો, અગેન પાછું બીજું તમે ક્લિક કરો, બીજી વસ્તુ બતાવે, એ બધું કન્ટિન્યુઅસલી તમને શો કરતું જાય. that is because of the primary memory. Okay, that is called RAM, random access memory. Okay, then secondary memory or storage, that is also called long term memory. થ્રુઆઉટ ધ સેમિસ્ટર તમારે જે કાંઈ વર્ક છે એ તમે એક સ્ટોરેજ ડિવાઇસમાં, સ્ટોરેજ મેમરીમાં સ્ટોર કરશો, તો દેટ વિલ બી ધ સ્ટોરેજ મેમરી. ઓકે,
ડેટા નોટ કરન્ટલી બિંગ યુઝ સ્ટોરેજ મેમરીમાં કરંટ જ્યારે ડેટા પ્રોસેસ થતો હશે, તમે વર્ક કરતા હશો ત્યારે એ સેકન્ડરીમાં નહીં હોય, ત્યારે તો એ પ્રાઇમરીમાં હશે. પણ જ્યારે તમે એને સેવ કરશો ત્યારે એ જે સેવ થાય છે દેટ ઇઝ અ સેકન્ડરી સ્ટોરેજ. ઓપરેટ્સ મોર સ્લોલી, સેકન્ડરીમાં તમે સ્ટોર કરશો ત્યારે સ્લોલી વર્ક થશે, થોડીક વાર લાગશે અને પ્રોસેસ થશે, રાઈટ. અને એને જ્યારે તમે સેકન્ડરીમાંથી પાછું રિટ્રાઈવ કરશો, પાછું એને ઓપન કરશો ત્યારે પણ થોડીક વાર લાગશે. બટ ઇટ ઇઝ કેપેબલ ઓફ સ્ટોરિંગ લોંગ વોલ્યુમ ડેટા, ગમે એટલો. તમે ખબર છે કે અત્યારે તમે સ્ટોરેજ કેપેસિટી દરેક કમ્પ્યુટરમાં ઘણી બધી ટીબી ટેરાબાઇટ સુધીની, જીબી 500 જીબી, 1000 જીબી દેટ ઇઝ 1 ટેરા, ત્યાં સુધીના ડેટા છે એ સ્ટોર કરી શકે છે. ધીસ ફોર્મ ઓફ સ્ટોરેજ સ્ટોર્સ ધ ડેટા પરમેનન્ટલી ઇન ધ ગિવન મીડિયા. તમે જે ફોર્મેશનમાં આપ્યું હોય એ જ ફોર્મેશનમાં એ સેવ રાખે છે, સ્ટોર રાખે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન દેટ ઇઝ second component of CPU, that is control unit. Control unit gives order and direction for the operation of the entire system. હવે તમે ડેટા નાખ્યો છે તો એ ડેટાને હવે તમારે પ્રોસેસમાં મોકલવાનો છે, કેલ્ક્યુલેશન્સમાં મોકલવાનો છે, કમ્પેરિઝન કરવાનું છે. આ બધી વસ્તુ સિલેક્ટ કરવાનો છે, ખાલી કોપી કરવાનો છે, કોપી કરીને પેસ્ટ કરવાનું છે. આ જે આપણે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ બધી આપી છે, આ ઇન્સ્ટ્રક્શનને ક્યારે શું ફોલો કરવાનું એ બધું કમાન્ડ છે એ કંટ્રોલ યુનિટ આપે. Okay, when user gives command like select, calculate, display to execute the program instruction, at that time the control section of the CPU maintain order and direct the operation of the entire system. ઓકે, એક પછી એક કમાન્ડ તમે જે આપો છો એ એક પછી એક કમાન્ડની સિક્વન્સ એ ફોલો કરે છે, રાઈટ. તમે પહેલાં સિલેક્ટ કરશો એટલે બટન જે છે એ હાઇલાઇટ થશે, રાઈટ. પછી તમે એને ડબલ ક્લિક કરીને એને રાઇટ ક્લિક કરો અને કોપી કરો, તો એ પછી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધા ફોલો કરવાના છે. આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે જે કમાન્ડ આપો છો એ બધા કમાન્ડને કંટ્રોલ યુનિટ ઇન સિક્વન્સ છે એ ફોલો કરાવે છે, મેન્ટેન કરાવે છે, અને આખો સિસ્ટમ પ્રોગ્રામ છે એ આખું તમારો કમાન્ડ બધા એક્ઝિક્યુટ કરે છે. ઓકે, કંટ્રોલ સેક્શન ડઝ નોટ પ્રોસેસ ડેટા. એ ડેટાને પ્રોસેસ નથી કરતું, ખાલી બધાને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ જ આપે છે કે હવે આ કરો, હવે આ કરો. It acts as a central nervous system for the other data manipulating component of the computer. બાકી બધા ડેટાને મેન્યુપ્યુલેટ એટલે એને મેનેજ કરવા માટે, ડેટાને મેનેજ કરવા માટે કમાન્ડ જે તમે આપો છો એ કમાન્ડને સિક્વન્સ મેનેજ કરવા માટે એ ડેટાને પ્રોસેસ માટે આગળ મોકલે છે. That is work as a central nervous system. Just like our command day by day માં તમે એક પછી એક કમાન્ડ તમને આપો કે ગો ટુ ધેટ, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જ ફોલો થાય. જો એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ફોલો ન થાય તો વર્ક પ્રોપર ન થાય, રાઈટ. તો એ સ્ટેપ ફોલો કરવા માટે સેન્ટ્રલ કંટ્રોલ યુનિટનો યુઝ થાય છે. ફર્ધર પ્રોગ્રામ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આર સિલેક્ટેડ એન્ડ એક્ઝિક્યુટેડ વન આફ્ટર અનધર અન્ટિલ ધ પ્રોસેસિંગ ઇઝ કમ્પ્લીટ. જ્યાં સુધી તમે કમ્પ્લીટનો કમાન્ડ નહીં આપો ત્યાં સુધી જેટલી બી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપતી જશે એ બધી જ ઇન્સ્ટ્રક્શનને એ વન બાય વન છે એ ફોલો કરાવશે. Okay, and then next one, the last one, that is arithmetic logical unit. That is arithmetic unit and logical unit બંને ટાઈપના ઓપરેશન આ એરિથમેટિક યુનિટમાં થાય છે. એના માટે પહેલાં તો એરિથમેટિક ઓપરેશન એટલે શું? એલ્જિબ્રિક ઓપરેશન, કેલ્ક્યુલેશન્સ. કેવી કેલ્ક્યુલેશન? તો કે એડિશન, સબટ્રેક્શન, મલ્ટિપ્લિકેશન, ડિવિઝન, ડિફરન્શિએશન, સ્ક્વેર રૂટ, રાઈટ. આવી બધી જે મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન્સ જે થતી હોય એ બધી કેલ્ક્યુલેશન્સ છે ને એરિથમેટિક ઓપરેશન્સ કહેવાય. ઓકે, એન્ડ લોજિકલ ઓપરેશન્સ દેટ ઇઝ કમ્પેરિઝન ઓપરેશન્સ. કમ્પેરિઝન કેવું? તો કે ગ્રેટર ધેન, લેસ ધેન, ઇક્વલ ટુ, ઓપોઝિટ, નોટ ઇક્વલ ટુ, એન્ડ, ઓર, આ બધા જે ઓપરેશન છે એ બધા કમ્પેરિઝન ઓપરેશન છે. તો કમ્પેરિઝન ઓપરેશન્સ આ બે ટાઈપના ઓપરેશન્સ જો કંઈક આવે તમારા પ્રોગ્રામના કમાન્ડમાં, ઇન્સ્ટ્રક્શન્સમાં, તો એને કંટ્રોલ યુનિટ છે એ ડેટાને આ એએલયુ યુનિટમાં મોકલશે. ઓકે, all calculations are performed and all comparisons are made in arithmetic logical unit. હવે તમે કંઈ પણ કેલ્ક્યુલેશન આપતા જાઓ છો, રાઈટ. સપોઝ કે તમે બે ડિજિટ આપો છો 50 and 60,
રાઈટ. તો 50 યુનિટ આપ્યું એટલે કંટ્રોલ યુનિટ છે 50 યુનિટને લેશે અને એ મેમરીમાં સ્ટોર કરશે. પછી તમે એડિશનની સાઇન આપી એટલે એને ખબર પડી કે હા હવે એને કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું છે. તો એડિશનની સાઇન છે દેટ મીન્સ કે એડિશન કરવાનું છે એટલે તરત એ ડેટા જે છે 50 પ્લસ ડેટા છે એ મેમરીમાંથી લઈ અને એ એએલયુ યુનિટમાં મોકલી દેશે. પ્લસ તમે બીજો નંબર આપશો એટલે હવે એને પછી શું કરવાનું છે તો કે 60 છે એ બીજો ડેટા પણ એને એએલયુમાં મોકલી દેશે. જેવો તમે ઇક્વલ ટુ કમાન્ડ આપશો એટલે એએલયુ યુનિટ છે બેનું એડિશન કરીને એનો આન્સર છે પાછો પ્રાઇમરી યુનિટમાં પ્રાઇમરી મેમરીમાં આપી દેશે. એટલે કંટ્રોલ યુનિટ એ ડેટા એએલયુમાંથી રિઝલ્ટ જે જનરેટ થયું છે એને પાછું મેમરીમાં મોકલી આપશે અને તમને જે મેમરીમાં મોકલ્યો છે એ તમે શો કરી શકશો. રાઈટ. તો આ વસ્તુ જે છે એ તમે એએલયુ યુનિટ થ્રુ કરી શકાય. પછી તમારે નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન આ તમે કેલ્ક્યુલેશન ઇઝ ઇક્વલ આપ્યું છે એટલે ઇઝ ઇક્વલની કમાન્ડ છે દેટ મીન્સ કે દેટ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આર કમ્પ્લીટેડ. okay, so then CU will give control unit will give the answer. okay, these are the whole process that computer is done with CPU is done, memory unit, control unit and ALU. That's why these three units are in the CPU. એટલે જ આ 3 યુનિટ છે એ સીપીયુની અંદર છે કારણ કે 3 યુનિટને સાયમલ્ટેનિયસલી પેરેલલ કામ કરવાનું હોય છે whenever the instructions we are given. Once data are fed into primary storage through input devices, they are held and transferred as needed to the arithmetic logic section where processing take place. આ જ વસ્તુ જે મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે એ જ વસ્તુ અહીંયા આ પોઈન્ટમાં કહે છે કે જ્યારે તમે કોઈ એક પ્રાઇમરી સ્ટોરેજ ડેટામાં ડેટા આપો છો એટલે તમે 50 નંબર આપ્યો છે તો ઇનપુટ ડિવાઇસથી તમે 50 નંબર આપ્યો કીબોર્ડ થ્રુ એન્ડ તે હેલ્ડ એન્ડ ટ્રાન્સફર એટલે મેમરીમાં સ્ટોર રાખશે અને એએલયુ યુનિટમાં ટ્રાન્સફર થશે કારણ કે એડિશન આવ્યું એરિથમેટિક ઓપરેશન કરવાનું આવ્યું એટલે એ ડેટાને એરિથમેટિક ઓપરેશનમાં મોકલશે. ત્યાં એ પ્રોસેસ થઈ જશે એટલે કે એડિશન થઈ જશે અને પછી એનો આન્સર છે પાછો મેમરીમાં એ મોકલી આપશે. ઓકે, આઈ થિંક all of you are clear with this block diagram of the computer. okay, so and if you are not clear with this one so please listen whole video 2 or 3 times then you will be clear with this one. વન ટાઈમ્સ કોઈ પણ વ્યક્તિ પહેલી વારમાં કંઈ સમજી જાય એવું બધા માટે પોસિબલ ના હોય. રાઈટ, દેટ્સ વાય આઈ એમ સેઇંગ દેટ કે તમને ન સમજાય તો આ જ વસ્તુ 2-3 વાર રિપીટ કરશો. જો આ વસ્તુ સમજાઈ ગઈ એટલે આગળનું ઘણું બધું છે તમને તરત જ ક્લિયર થઈ જશે. દેટ્સ વાય આઈ એમ સેઇંગ દેટ કે તમે આ બ્લોક ડાયાગ્રામ છે એ બરાબર સમજી લેજો. ઓકે, સો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર લિસનિંગ મી.